Hi friends, welcome to my YouTube channel. 2023 UPSC CSC Prelims 1 question paper na solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Question number 51. Consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana. It is a safe motherhood intervention of the state health departments. Statement 2. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor the pregnant women. Statement 3. It aims to promote institutional delivery among poor the pregnant women. Statement 4. Its objective includes providing public health facilities to sick infants of up to 1 year of age. How many of the statements given above are correct? Only 1. Option B only 2. Option C only 3. Option D all 4. Correct answer is option B. Only 2 is the right answer. Janani Suraksha Yojana. The Yojana launched on 12th April 2005 is being implemented in all states and UTs with special focus on law performing states. It is a safe motherhood intervention under the National Rural Health Mission. So statement 1 is not correct. Statement 2. It was implemented with the objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women. Statement 2 and statement 3 correct. Providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age is not an objective of the same. Statement 4 is not correct. Next ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 51. ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 3. ಬಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕೇವಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಎಲ್ಲ 4. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2. ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ 2005 ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಯ್ತನದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಡ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಮತ್ತು 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಶಿಶುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 4 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. Question number 52. Consider the following statements in the context of interventions being undertaken under Anemia Mukta Bharat strategy. It provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents, and pregnant women. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. 3.
It provides for periodic deworming to children and adolescents. 4. It addresses non-nutritional cases of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. How many of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D all 4. Correct answer option C only 3 is right. Intervention of Anemia Mukta Bharat. Not prophylactic calcium supplementation but prophylactic iron and folic acid supplementation is provided to children, adolescents and women of reproductive age and pregnant women irrespective of anemia. Statement 1 is not correct. Increase intake of iron rich, protein rich and vitamin C rich foods through dietary diversification and food fortification, promoting practice of delayed cord clamping in all health facilities. Deliveries followed by early initiations of breastfeeding within a 1 hour of birth. Statement 2 is correct. By annual mass during for children in the age groups between 1 to 19 years carried out every year under National Deworming Day NDD program. Statement 3 is correct. The Anemia Mukta Bharat also integrates deworming of women of reproductive age and for pregnant women as part of NDD strategy, addressing non-nutritional causes of anemia and endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. Hence, statement 4 is correct. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 52. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಆವರ್ತಕ ಜಂತುಹುಳುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಪೌಷ್ಟಿಕವಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕೇವಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಎಲ್ಲ 4. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪೂರಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣ ಸಮೃದ್ಧ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾದ ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕೆ 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ NDD ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಜಂತು ಹುಳು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕವಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 4 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. Consider the following statements. 1. Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts. Carbon fibers once used cannot be recycled. Which one of the statements given above is or correct? Only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer option A. Aerospace and automobiles were some of the first industries to adapt carbon fibers. The high models of carbon fiber makes it suitable structurally to replace alloys such as aluminum and titanium. The weight savings carbon fiber provides is the primary reason carbon fibers has been adopted by the aerospace industry. Statement 1 is correct. Currently, the most common recycling process used to recover carbon fiber from composite waste is pyrolysis, where high heat basically burns off the resin slowly, which uses a solvent to dissolve the resin has long been claimed to offer superior properties. However, one of the main challenges to that date has been obtaining recycled carbon fiber keeping the some mechanical properties as virgin carbon fibers. Hence, statement 2 is not correct. So, answer is option A is a right answer. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 53. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? 1 ಮಾತ್ರ, 2 ಮಾತ್ರ, 1 ಮತ್ತು 2, 1 ಅಥವಾ 2 ಅಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ, 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂನಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಒದಗಿಸುವ ತೂಕ ಉಳಿತಾಯವು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರನ್ನು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಯೋಜಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ಮೂಲತಃ ರಾಳವನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ರಾಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಲ್ವೋಲಿಸಿಸ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವರ್ಜಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ನ ಅದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮರುಬಳಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Question number 54. Consider the following actions. Detection of car crash collision which result in the development of airbags almost instantly. Usually. 2. Detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive. Detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode.
In how many of the above lines is the function of experimentally required? Option A only one, option B only two, option C all three, option D none. Correct answer is option C. The accelerometer detects signal that are used to identify major vehicle crash. Hence statement 1 is correct. The accelerometers in laptop protect hard drive from the damage if the laptop were to suddenly drop while in use. The accelerometers would detect the sudden pre-fall and immediately turn off the hard drive to avoid heating the reading heads into the hard drive later. Statement 2 is correct. Accelerometers allow the user to understand the surroundings of an item better. For example, smartphones rotate their display between portrait and landscape mode depending on how you tilt the phone. Hence, statement 3 is correct. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 54. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಾರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್, ಘರ್ಷಣೆ ಪತ್ತೆ, ಇದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ನ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಟಿಲ್ಟ್ ಪತ್ತೆ. ಮೇಲಿನ ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲೆರೋಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಕೇವಲ 1, ಕೇವಲ 2, ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ 3, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ. ಎಕ್ಸೆಲೆರೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬೀಳಿದರೆ ವೇಗವರ್ಧಕವು ಹಠಾತ್ ಮುಕ್ತ ಪತನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಓದುವ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸೆಲೆರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಫೋನನ್ನು ಹೇಗೆ ಓರೆಯಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ ನಡುವೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ 3. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 55. With reference to the role of the biofilters in recultivating aquaculture system, consider the following statements. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Biofilters convert ammonia present in the fish waste to nitrate. Biofilter increase the phosphorus as nutrient for fish in water. How many of the statement given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. Correct answer is option B only 2. Role of the biofilters in the recirculating aquaculture system. RAS biofilters act to remove nitrogenous waste byproduct generated by fish protein catabolism and oxidation process. Hence statement 1 is correct. Ammonia is removed from an aquarium system through the use of the biofilters. The biofilters provides a substrate on which nitrifying bacteria grow. These nitrifying bacteria consume ammonia and produce nitrate, which is also toxic to fish. Other nitrifying bacteria in the biofilter consume nitrate and produce nitrate.
Statement 2 is correct. The biofilter system reduces the concentration of nitrate, phosphorus, and ammonium ions from the synthetic water. Statement 3 is not correct. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 55. ಮರುಬಳಕೆಯ ಜಲಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಶೋಧಕಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ಶೋಧಕಗಳು ತಿನ್ನದ ಮೀನಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ಶೋಧಕಗಳು ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಶೋಧಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳವಾಗಿ ರಂಜಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? ಆಯ್ಕೆ 1 ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ. ರಿಸ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ. RAS ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮೀನಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಟಬಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾರಜನಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಯೋಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ತಲಾಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಯೋಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಶೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2 ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ UPSC ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎರಡೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.